ایپیسوڈ 12۔ تمہارا کیا اندازہ ہے روبی، کتے کیا واقعی کھلے نہیں ہیں؟ ہاں، یہ بات دینو نے جھوٹ نہیں کہی، کتے ابھی تک نہیں کھولے گئے۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولی، مگر اب گیٹ سے باہر نکلنا مشکل ہوگا کیونکہ گیٹ پر بھی تو محافظ موجود ہوں گے۔ دیکھا جائے گا، میں نے شانے اچکا کر کہا۔ پھر مجھے دینو کے ریوالور کا خیال آیا۔ افراتفری میں وہ ریوالور میں نے وہیں چھوڑ دیا تھا۔ میں نے روبی کو وہیں چھوڑا اور لپک کر ریوالور اٹھا لایا۔ پھر میں اور روبی بہت احتیاط سے سیڑھیوں کی طرف بڑھے۔ روبی کی دی ہوئی چربی میں نے استعمال نہیں کی تھی ابھی تک۔ میں سیڑھیوں سے اتر کر نیچے پہنچا تو ٹھٹک کر رک گیا۔ کوئی شخص برآمدے کے ستون سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ زینے کی جانب اس کی پشت تھی، اس کے شانے سے رائفل لٹک رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ احمد بخش کا کوئی گارڈ ہے۔ برآمدے میں تیز روشنی کا بلب جل رہا تھا، اگر وہ ذرا سا ترچھا ہوتا تو بہت آسانی سے ہمیں دیکھ لیتا۔ میں نے روبی کو وہیں چھوڑا اور خود بلی کی طرح دبے پاؤں چلتا ہوا گارڈ کی پشت پر پہنچ گیا۔ پھر میں نے اچانک اس پر چھلانگ لگائی اور اسے دبوچ لیا۔ مزاحمت کرنے کے بجائے وہ فرش پر ایک طرف لڑک گیا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کا سانس چل رہا تھا مگر وہ ہوش میں نہیں تھا، گویا دینو نے وہاں سے نکلنے کا پکا انتظام کیا ہوا تھا۔ میں پلٹ کر زینے کی طرف گیا اور سوٹ کیس اٹھا کے روبی کو چلنے کا اشارہ کیا۔ پھر ہم بغیر کسی مزاحمت کے گیٹ کے پاس پہنچ گئے۔ گیٹ کے سامنے پختہ روش تھی جو پوش تک چلی گئی تھی۔ روش کے دونوں کناروں پر ڈم ڈم کی باڑ تھی، پھر وسیع و عریض لان تھا۔ میں نے اسی لان میں کتوں کو دوڑتے دیکھا تھا۔ کتے شاید کوٹھی کے دوسرے حصے میں تھے کیونکہ ان کے بھونکنے اور غراہٹوں کی آوازیں خاصی مدھم تھیں۔ اب سب سے بڑا مسئلہ گیٹ پر موجود محافظوں سے نمٹنے کا تھا۔ میں نے روبی سے کہا، تم ریوالور چلا سکتی ہو؟ اس نے انکار میں سر ہلا دیا، گویا اب دونوں محافظوں سے مجھی کو نمٹنا تھا۔ میں نے روبی سے کہا کہ تم چوکیداروں کو آواز دے کر یہاں بلاؤ، ان دونوں میں سے ایک یہاں ضرور آئے گا یا ممکن ہے دونوں ہی آ جائیں۔ پھر میں باڑ کے ساتھ دبک گیا۔ روبی نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا، چوکیدار بابا کوئی ہے یہاں؟ گیٹ کے ساتھ ہی چوکیدار کا کمرہ تھا۔ فوراً ہی دروازہ کھلنے کی آواز آئی، پھر کسی کی کرفت آواز سنائی دی، کون ہے؟ میں روبی ہوں، ذرا ادھر آؤ۔ بی بی جی آپ؟ اس نے حیرت سے کہا، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ پھر مجھے پختہ فرش پر بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے سانس روک لیا۔ آنے والا باڑ کے درمیان بنے ہوئے راستے سے لان میں آ گیا۔ اچانک ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے ہاتھوں میں دبی ہوئی رائفل کا رخ میری طرف کیا مگر اسے دیر ہو گئی تھی۔ میں بجلی کی سی پھرتی سے اچھلا۔ میری کک اس کی پیشانی پر پڑی اور وہ ہلکی سی آواز نکال کر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے گرتے ہی میں برق رفتاری سے محافظوں والے کمرے کی طرف بڑھا۔ عین اسی وقت دوسرا محافظ کمرے کے دروازے پر نمودار ہوا۔ میں نے جھپٹ کر اس کی گردن دبوچ لی۔ اس نے اپنی کوہنی پوری قوت سے میری پسلیوں میں ماری۔ لمحے بھر کو میرا سانس رک گیا اور اس کی گردن پر میری گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ تڑپ کر مڑا اور میرے چہرے پر کراٹے کا خوفناک وار کرنا چاہا۔ میں نے بمشکل تمام اس وار سے خود کو بچایا۔ اس نے دوسری دفعہ مجھے کک مارنی چاہی مگر میں نے اس کی ٹانگ پکڑ کر گھسیٹ لی۔ وہ جھٹکے سے زمین پر گرا تو میں نے اس کی کھوپڑی پر زوردار لات رسید کر دی۔ پھر میں ہانپتا ہوا اس سے علیحدہ ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ اب وہ کم از کم 2 گھنٹے تک ہوش میں نہیں آ سکے گا۔ کمرے میں کیل پر چابیاں لٹک رہی تھیں۔ میں نے چابیوں کا گچھا لے کر گیٹ کے تالے پر چابی آزمانا شروع کر دی۔ دوسری کوشش میں تالا کھل گیا۔ میں نے روبی کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا، پھر خود بھی سوٹ کیس اٹھا کر باہر نکل آیا اور گیٹ دوبارہ بھیڑ دیا۔ پھر ہم تیزی سے ایک طرف روانہ ہو گئے۔ مجھے گلوریا کی فکر تھی، وڈیرا نہ جانے اسے کہاں لے گیا تھا۔ چلتے چلتے میں نے کلائی کی گھڑی میں وقت دیکھا، صبح کے 3:30 بج رہے تھے۔ میں نے روبی سے پوچھا، تمہارا گھر کہاں ہے؟ چلو پہلے تمہیں چھوڑ دوں۔ وہ ایک دم افسردہ ہو گئی۔ اگر میرا کوئی گھر ہوتا تو میں وڈیرے کی غلامی کیوں کرتی بھلا؟ مگر تم نے تو بتایا تھا کہ وڈیرا تمہیں بلیک میل کرتا تھا۔ میں نے کہا، پھر خود ہی مجھے اپنی حماقت آمیز سوال کا احساس ہو گیا۔ میں نے خجالت آمیز لہجے میں کہا، میرا مطلب ہے وہ تمہیں کہاں سے لایا تھا اور کیوں بلیک میل کر رہا تھا؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے، بعد میں کسی وقت سنا دوں گی۔ فی الحال مجھے اپنی ایک سہیلی کا خیال آیا ہے، ہمیں فوری طور پر وہاں پناہ مل سکتی ہے۔ تمہاری سہیلی کہاں رہتی ہے؟ وہ ناظم آباد کے علاقے میں رہتی ہے۔ چلو پھر میں تمہیں وہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ پھر میں نے چونک کر کہا، تمہاری اس سہیلی کے گھر کا علم وڈیرے کو تو نہیں ہے؟ نہیں، اس کے بارے میں وڈیرا یا اس کا کوئی آدمی نہیں جانتا۔ مگر کیا آپ وہاں نہیں رہیں گے؟ نہیں روبی، فی الحال ہم دونوں کو ایک ساتھ نہیں رہنا چاہیے ورنہ دونوں مارے جائیں گے۔ جب تک میدان صاف نہ ہو جائے تم وہیں رہنا، پھر موقع ملتے ہی میں تمہیں تمہارے کسی رشتہ دار کے گھر پہنچا دوں گا۔ تمہاری وہ سہیلی کرتی کیا ہے ویسے؟ اس کے ساتھ اور کون کون رہتا ہے؟ وہ کسی اسکول میں پڑھاتی ہے اور بالکل تنہا رہتی ہے۔ اس کے شوہر مرچنٹ نیوی میں انجینئر ہیں، 6 مہینے اور بعض اوقات سال بھر تک جہاز پر رہتے ہیں۔ اور ان کے بچے؟ وہ لوگ ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس وقت یہ بھی خطرہ تھا کہ راستے میں پولیس کی موبائل وین مل گئی تو سب کے کرائے پر پانی پھر جائے گا۔
इस दौरान हम पुल अबूर करके शारा फैसल पे आ गए थे। अचानक सड़क गाड़ी की हेडलाइट से रोशन हो गई। वहां आसपास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां छुपा जा सके। मैं अगर छुपने की कोशिश भी करता तो गाड़ी वाले मुझे देख लेते और खामखा में मुश्तबा हो जाता। मैं जी खड़ा करके चलता रहा। गाड़ी मेरे पास से गुजरी मगर फौरन ही उसके ब्रेक चीख उठे। वो जदीद मॉडल की टोयोटा करोला थी। उसकी टेल लाइट की सुर्ख रोशनी में गाड़ी का नाम साफ नजर आ रहा था। फिर सड़क पर इलेक्ट्रिक पोल की रोशनी भी थी। गाड़ी अचानक रिवर्स होने लगी और फिर हमारे पास आकर रुक गई। मुझे ये इत्मीनान था कि गाड़ी में कम से कम पुलिस वाले नहीं हैं। अचानक गाड़ी का दरवाजा खुला और एक हैरत ज़दा आवाज सुनाई दी, कामरान साईं आप? मैंने चौंक कर बोलने वाले को देखा। वो मेरे मकतूल दोस्त नासिर का गार्ड अली मुराद था। वही अली मुराद जिसकी गाड़ी में हम बॉस की बीवी को लेकर फरार हुए थे और हाईवे पर उसका साथ छोड़ गए थे। वो उतर कर मेरे सामने आ गया। साईं, आप तो गिरफ्तार हो गए थे। उसके लहजे में हैरत थी। गिरफ्तार तो हुआ था मगर फिर जेल से भी फरार हो गया था। आओ साईं, गाड़ी में बैठो, मैं खादिम हूँ आपका। फिर उसने गौर से रूबी को देखा। मगर ये औरत वो तो नहीं जो आपके साथ थी? हाँ अली मुराद, ये वो औरत नहीं है। अली मुराद ने डिक्की खोलकर सूटकेस उसमें रखा, फिर रूबी के लिए पिछला दरवाजा खोल दिया। मैं उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठ गया। अब बताओ किधर चलूं? उसने सेल्फ लगाते हुए पूछा। पहले नाज़माबाद चलो, इन्हें नाज़माबाद छोड़ना है। उसने एक झटके से गाड़ी आगे बढ़ा दी। मगर तुम इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? मैं बड़े साईं को एयरपोर्ट छोड़कर आ रहा हूँ। वो इलाज के लिए अमेरिका जा रहे हैं। साईं, आप सुनाओ, पुलिस के जंगल से कैसे निकले? ये किस्सा ज़रा तवील है, फिर कभी फुर्सत से सुनाऊंगा। बस ये समझ लो कि मैं नासिर के कातिलों से इंतकाम लेके रहूंगा। उन्हीं लोगों ने मुझे गिरफ्तार कराया था। इंतकाम तो मैं भी लूंगा साईं, बस मुझे उनका पता दे दो। उनका पता मेरे पास भी नहीं है मगर मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। फिर साईं मुझे बताओ मैं क्या करूं? तुम आजकल कहाँ रह रहे हो? बड़े साईं ने नॉर्थ नाज़माबाद में बंगला खरीदा है, मैं वहीं रहता हूँ। अली मुराद, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से बड़े साईं पे फिर कोई मुसीबत आए, इसीलिए मैं तुम लोगों से दूर ही रहना चाहता हूँ। तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो बड़े साईं का साथ छोड़ दो। अली मुराद चंद लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, बड़े साईं अमेरिका से वापस आ जाएं तो मैं उनसे छुट्टी ले लूँगा। अभी तो वो बंगला मेरी निगरानी में है। फिर तुम मुझे अपना पता बता दो, मैं खुद ही तुमसे राब्ता कायम कर लूँगा। उसने जेब से डाक का एक लिफाफा निकाला और मुझे देते हुए बोला, मेरा ये ख़त उसी पते पर आया था, इसमें से ख़त निकाल कर मुझे दे दें और लिफाफा आप रख लें। मैंने ऐसा ही किया। इस दौरान हम नाज़माबाद पहुंच चुके थे। रूबी अली मुराद को रास्ता बताने लगी। थोड़ी देर बाद हम रूबी की सहेली के घर पहुंच गए। फिर जब तक रूबी अंदर नहीं चली गई हम लोग वहीं खड़े रहे। जब रूबी घर में दाखिल हुई और दरवाज़ा बंद हो गया तो अली मुराद ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मेरा एक काम करोगे अली? साईं, ये भी को पूछने की बात है भला, हुक्म करो। गाड़ी में जो सूटकेस रखा है वो मेरी अमानत है, उसे हिफाजत से कहीं रख देना। उसमें अच्छे खासे कीमती कागजात हैं। किसी मुनासिब मौके पर मैं अपनी अमानत तुमसे वापस ले लूँगा। हाँ, अगर मैं मर जाऊँ तो वो सूटकेस तुम उस लड़की को पहुँचा देना जिसे अभी नाज़माबाद में छोड़ा है। वो भी ना मिले तो फिर इस सूटकेस के मालिक तुम होगे। आप बेफिक्र हो जाए साईं, आपकी अमानत की हिफाजत मैं अपनी जान से बढ़कर करूँगा। मगर अभी आप कहाँ जा रहे हैं? तुम मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ दो, मैं कुछ अरसे के लिए कराची छोड़ना चाहता हूँ। मेरा इरादा कराची छोड़ने का नहीं था मगर मैं अली मुराद को भी नहीं बताना चाहता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। एक तो मुझे स्टेशन से टैक्सी मिल जाती, दूसरे अली मुराद ये समझता कि मैं कराची से चला गया हूँ। उसने कोई जवाब दिए बगैर गाड़ी का रुख कैंट स्टेशन की जानिब मोड़ दिया। आधे घंटे बाद हम स्टेशन पहुँच गए। फिर मैं उस वक्त तक वहाँ खड़ा रहा जब तक अली मुराद रुखसत नहीं हो गया। मुझे यकीन था कि सूटकेस उसे देकर मैंने गलती नहीं की। थोड़ी देर बाद मैं टहलता हुआ स्टेशन की इमारत से बाहर आ गया। पहले मैंने सोचा कि टैक्सी लेकर किसी 5 स्टार होटल की तरफ चला जाऊं, फिर मैंने खुद ही इस ख्याल को मुस्तरद कर दिया। मेरे पास फिलहाल बहुत कम पैसे थे, वो भी तिजोरी से सूटकेस में मुंतकिल करते वक्त मैंने एहतियातन 100 के नोटों की गड्डी निकालकर जेब में ठूंस ली थी। मैं पैदल ही टहलता हुआ दरमियाने दर्जे के एक साफ सुथरे होटल तक पहुंच गया। फिर मैंने वहीं क़याम करने का फैसला कर लिया। वडेरे के आदमी मुझे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और कराची से बाहर जाने वाले रास्तों पर तलाश करते। उनके वहमो गुमान में भी ना होता कि मैं किसी गैर मारूफ से होटल में ठहरा हुआ हूँ। मुझे कमरा मिलने में कोई दुश्वारी पेश न आई। मैं 1-2 दिन तक मुकम्मल आराम करना चाहता था। अब तक की भागदौड़ ने मेरा जोड़ जोड़ हिला दिया था। मैं यकसू होकर आइंदा का लाहे अमल तय करना चाहता था। अपने कमरे में जाकर मैं बेड पर ढेर हो गया। मुझे भूख भी लग रही थी मगर वो कोई 5 स्टार होटल तो था नहीं कि मुझे इस वक्त कुछ खाने को मिल जाता। लेटे लेटे मुझे एहसास हुआ कि कोई चीज़ मेरे पहलू में चुभ रही है। मुझे याद आया कि मेरी जैकेट की जेब में रिवॉल्वर है। मैंने ड्रेसिंग टेबल की दराज खोली और अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालकर दराज में डालने लगा तो मेरे हाथ में ब्राउन जिल्द की वो छोटी सी डायरी भी आ गई जो तिजोरी से निकालकर मैंने अपनी जेब में रख ली थी। मैंने डायरी खोलकर उस पर सरसरी से निगाह डाली तो सन्नाटे में रह गया। वडेरे ने शायद अपनी याददाश्त के लिए उस डायरी में मुख्तलिफ लोगों के नाम पते नोट कर रखे थे।
یہ تمام لوگ وطن دشمن سرگرمی میں ملوث تھے. اس میں ایسے ایسے لوگوں کے نام تھے جن کی حب الوطنی پر شک کرنے والے کو پاگل سمجھا جاتا. میں نے ڈریسنگ ٹیبل کی دراز پوری باہر نکال لی اور ڈائری اندر کی طرف ڈال کر دراز پھر لگا دی. وال کلاک نے 6 بجائے تو میں چونک اٹھا. پہلے میرا ارادہ سونے کا تھا، مگر اب میں ناشتہ کرنے کے بعد سونا چاہتا تھا. میں نے فون پر کاؤنٹر کلرک سے ناشتے کے لیے کہا اور خود باتھ روم میں جا کر منہ ہاتھ دھونے لگا. تھوڑی دیر بعد ناشتہ آ گیا. میں نے خوب ڈٹ کر ناشتہ کیا، 2 کپ چائے پی اور سگریٹ سلگا کر اطمینان سے کش لینے لگا. پھر مجھے نیند کے جھونکے آنے لگے. میں نے آدھی سگریٹ ایسٹر میں مسل دی اور پھر دروازہ لاک کرنے کے لیے اٹھنے ہی والا تھا کہ دروازے پر پھر دستک ہوئی. میں سمجھا ویٹر ہے اور خالی برتن لینے کے لیے آیا ہے. میں نے کہا آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے. دروازہ اچانک کھلا اور 3 آدمی تیزی سے اندر آ گئے. پھر انہوں نے اسی پھرتی سے دروازہ بند بھی کر دیا. میں نے کرسی سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر ان میں سے ایک نے اچانک لات گھما دی جو میرے چہرے پر پڑی. میں تیورا کر کرسی پر گرا اور کرسی میرے وزن سے فرش پر لڑک گئی. مجھے حیرت زیادہ اس بات کی تھی کہ حملہ آوروں میں سے ایک دینو تھا. اس نے دانت پیس کر اپنے ساتھیوں سے کہا، اس کا دھیان رکھنا، یہ بہت خطرناک آدمی ہے. اس نے یہ جملہ انگلش میں ادا کیا. اس کے ہاتھ میں مجھے ریوالور بھی دکھائی دے رہا تھا. میں حیرت سے کبھی دینو کی شکل دیکھ رہا تھا، کبھی ریوالور والے کی. میں ابھی تک کرسی میں الجھا فرش پر پڑا تھا. میں نے لیٹے ہی لیٹے ان کا جائزہ لیا. ان کے قد و قامت اور حلیت سے قومیت کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا. اتنا اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ وہ کسی سفید فام قوم سے تعلق رکھتے تھے. اب بقیہ 2 نے بھی ریوالور نکال لیے تھے. ان تینوں کے ریوالورز پر سائلنسر چڑھے ہوئے تھے، گویا وہ پوری تیاری کر کے آئے تھے. ان کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ فائر کرنے میں دیر نہیں کریں گے. پھر ان میں سے ایک نے اپنی جیب سے ریشمی ڈوری کا گولا نکالا اور دینو کی طرف پھینک کر بولا کہ اس کے ہاتھ پاؤں اچھی طرح جکڑ دو. ان تینوں میں سے کوئی میرے نزدیک آنے کا رسک نہیں لے رہا تھا. شاید انہیں میرے بارے میں بریف کر دیا گیا تھا. میرے چہرے پر بھرپور لات پڑی تھی اور ہونٹوں سے خون بھی بہ رہا تھا، مگر چوٹ سے زیادہ مجھے دینو کے رویے پر غصہ آیا تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے اس کو زندہ چھوڑ کر غلطی کی ہے. پھر وہ گھوم کر میری پشت پر آ بیٹھے. پھر گویا میرے سر پر پہاڑ ٹوٹ پڑا. سر پر پڑنے والی ضرب اتنی ہی زبردست تھی. میری آنکھوں کے آگے نیلے پیلے دائرے ناچنے لگے. میں نے سر جھٹک کر حواس بحال کرنے کی کوشش کی، مگر ذہن آہستہ آہستہ تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا. مجھے ہوش آیا تو میں فرش کے بجائے بستر پر تھا، مگر ہاتھ پیر ہلانے سے معذور تھا کیونکہ مجھے بہت سختی سے باندھا گیا تھا. اچانک میرے کانوں میں دینو کی آواز آئی. میں نے اس کے سامان کی اچھی طرح تلاشی لے لی ہے، اس میں ہمارے کام کی کوئی چیز نہیں ہے. تم نے اس سے پوچھا کہ بریف کیس کہاں ہے؟ یہ اسی آدمی کی آواز تھی جس نے مجھے لات ماری تھی. پوچھا تھا، دینو تھکے تھکے انداز میں بولا، مگر یہ کہتا ہے کہ اسے کچھ علم نہیں، بکواس کرتا ہے. وہ شخص خرا کر بولا، سائیں کا خفیہ سیف کھلا ہوا تھا مگر بالکل خالی ملا ہمیں. وہ کاغذات سائیں نے بھی نہیں لیے. گلوریا بھی وہیں موجود ہے تو پھر کون لے گیا؟ اور یہ وہاں سے فرار کیوں ہوا؟ اس بات نے مجھے بھی شبے میں مبتلا کر رکھا ہے. دینو بولا، خیر دیکھتے ہیں یہ کب تک زبان نہیں کھولتا. اسے ذرا ہوش میں آنے دو، پھر پوچھوں گا اس سے. میں یوں ہی آنکھیں بند کیے پڑا رہا. وہ تینوں آپس میں صلاح مشورے کرتے رہے کہ میری زبان کیسے کھلوائی جائے. بالآخر انہوں نے یہی طے کیا کہ مجھے فوری طور پر ہوٹل سے نکال کر کسی محفوظ جگہ منتقل کر دیا جائے. میں ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ مجھے ہوٹل سے لے آئے ہوں گے. میں نے مزید بے ہوش رہنا مناسب نہ سمجھا اور کرہا کر آنکھیں کھول دی. میری آواز سن کر وہ چاروں خاموش ہو گئے. پھر ریوالور والا میرے سامنے آ گیا. دیکھو، ہم تھوڑی دیر بعد تمہیں یہاں سے نکال کر لے جائیں گے. بہتر ہے کہ تم اس سے پہلے ہی اپنی زبان کھول دو، ورنہ اس پوچھ گچھ کے دوران تمہاری جان بھی جا سکتی ہے. میں خاموش رہا. حیران ہونے کی اداکاری مت کرو. تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم سائیں احمد بخش کے کاغذات اور رقم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. مجھے جو کچھ معلوم تھا میں بتا چکا ہوں. اس وقت تو دینو بھی وہیں تھا. مجھے گمان ہے کہ وہی رقم اور کاغذات لے گیا ہے اور یہ سائیں کو بے وقوف بنا رہا ہے. چھوڑو یار، یہاں اس سے کچھ پوچھنا فضول ہے. اسے یہاں سے لے چلو، دینو نے کہا. اس نے ریوالور نکال کر نالی کی طرف سے پکڑا اور دستے سے میرے سر پر پھر ضرب لگا دی. میں ایک بار پھر بے ہوش ہو گیا. دوبارہ ہوش آیا تو میں کسی گاڑی میں تھا اور گاڑی تیز رفتاری سے چلی جا رہی تھی. ان خبیثوں نے نہ جانے کس بہانے سے مجھے بے ہوشی کی حالت میں ہوٹل سے نکال لیا تھا. مجھے اطمینان تھا کہ میں نے وہ کاغذات ایسی جگہ پہنچا دی ہیں جہاں وہ تصور بھی نہیں کر سکتے. مجھے یہی خدشہ تھا کہ انہیں سوٹ کیس کی بھنک نہ مل گئی ہو. اس صورت میں میری مشکلات میں اضافہ ہو جاتا. نہ جانے گاڑی کتنی دیر سے چل رہی تھی اور میں کتنی دیر تک بے ہوش رہا تھا. گاڑی کی رفتار کم ہونے لگی اور تھوڑی دیر بعد وہ جھٹکے سے رک گئی. کسی نے انگریزی میں دروازہ کھولنے کا حکم دیا. دوسرے لمحے گاڑی پھر حرکت میں آئی اور کسی عمارت میں داخل ہو کر رک گئی. گاڑی رکتے ہی مجھے کتوں کی گڑراہٹیں سنائی دی. میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ مجھے دوبارہ وڈیرے کی کوٹھی میں لے آئے ہیں. گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا تو باہر جلنے والے بلب کی روشنی بھی اندر آ گئی. میں نے جلدی سے آنکھیں موند لی. پھر کسی نے وہ سیٹ پکڑ کر کھینچ لی جس پر میں لیٹا ہوا تھا. تب مجھے احساس ہو کہ وہ اسٹریچر تھا اور گاڑی ایمبولینس تھی. میں اب بھی ہلنے جلنے سے معذور تھا کیونکہ ان لوگوں نے میرے ہاتھ پاؤں نہیں کھولے تھے.
बंदिशें छुपाने के लिए उन लोगों ने ऊपर से चादर डाल दी थी। 2 आदमियों ने दोनों सिरों से स्ट्रेचर को उठाया और मुझे अंदर की तरफ ले गए। मैंने आंखें बहुत खफीफ सी खोली और उस जगह का जायजा लेने की कोशिश की। ये वडेरे की कोठी थी। कुत्ते भी अब खामोश हो गए थे। वो दोनों मेरा स्ट्रेचर उठाए हुए कमरे में पहुंचे और स्ट्रेचर वहां पटक के उल्टे कदमों बाहर निकल गए। ये वो कमरा नहीं था जिसमें मैं इससे पहले कैद रहा था, मगर वो कमरा भी किसी का बेडरूम था और खूब आरास्ता था। मेरे सामने वाली दीवार पर खौफनाक किस्म के ग्रे हाउंड कुत्ते की तस्वीर लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुत्ता अचानक तस्वीर से निकलकर हमला कर देगा। वो बेडरूम जिसका भी था, शायद उसे कुत्तों से बहुत मोहब्बत थी, और वो अहमद बख्श के अलावा और कौन हो सकता था। अभी मैं कमरे का जायजा ले ही रहा था कि कमरे में 4 आदमी आगे पीछे दाखिल हुए। दीनू और उसके दोनों साथी जानी और रिचर्ड अब मेरे लिए अजनबी नहीं रहे थे, मगर चौथा आदमी मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था। वो चौड़े शानों और मजबूत जिस्म का दराज कद शख्स था। उसका चेहरा बहुत बारूक था। मूछें इतनी घनी थी कि होंठ तकरीबन छुप कर रह गए थे। उसकी रंगत सुर्ख सफ़ेद थी, मगर आंखें और बाल स्याह थे, जिनसे वो किसी एशियाई मुल्क का बाशिंदा लग रहा था। वो मेरे ऊपर झुककर टूटी फूटी इंग्लिश में बोला, वेल मिस्टर, अब हम लोगों का ज़्यादा वक्त बर्बाद मत करो। वक्त तो मेरा बर्बाद हो रहा है अंकल। मैंने यूं इत्मीनान से जवाब दिया जैसे मैं अपने बेडरूम में लेटा हूँ और वो मूंछों वाला मेरा मुलाकाती हो। मेरे जवाब से उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। शायद तू मुझे जानता नहीं है, वरना मेरे नाम की दहशत से ही आम आदमी बेहोश हो जाता है। हिसाब के मास्टर की दहशत से बचपन में भागता तो मैं भी था स्कूल से। कामरान, वो चीख कर बोला। कामरान मास्टर साहब। मैंने उसकी तस्दीक की। अचानक उसका मकदरनुमा घूंसा बुलंद हुआ और मेरे जबड़े पर हथौड़े की तरह पड़ा। मैं चकरा कर रह गया। एक मर्तबा फिर मेरे होठों से खून बहने लगा। मुझे भी अचानक गुस्सा आया और मैंने जहरीले लहजे में कहा, बंधे हुए शेर को तो गलियों के आवारा कुत्ते भी शिकार कर सकते हैं बास्टर्ड। तू इतना ही बड़ा दहशतगर्द है तो मेरे हाथ खोल दे। वो हंसकर बोला, मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं। ये कोई बॉक्सिंग का मुकाबला नहीं है। तुमसे जो कुछ पूछा जाए उसका सही सही जवाब दो। पूछो, क्या पूछते हो? मैंने बेजारी से कहा, अहमद बख्श के कागजात, नकद रकम और हीरे कहाँ हैं? मैं कह तो चुका हूँ कि वो चीज़ें मेरे पास नहीं हैं। उसने मुझे कहर आलूद नजरों से घूरा, फिर जानी की तरफ मुड़ा। इसकी जुबान खुलवाओ जानी, वरना तुम सबकी जुबानें बंद कर दूंगा। ओके सर, जानी ने मुस्तैदी से कहा, फिर मेरी तरफ यूं देखा जैसे कह रहा हूं इसकी तो ऐसी की तैसी। मूंछों वाला पैर पटकता कमरे से बाहर चला गया। जानी ने अपने आदमियों से कहा कि उसे स्ट्रेचर से उठाकर कुर्सी पर बिठा दो। दोनों आदमी आगे बढ़े और उन्होंने घसीट कर मुझे उठा लिया। फिर उन्होंने जानबूझकर मुझे छोड़ दिया। मैं धड़ाम से नीचे गिरा, मगर कारपेट की वजह से मुझे ज्यादा चोट नहीं आई। वो दोनों पागलों की तरह हंसने लगे। उनमें से एक ने दीवार के साथ रखी हुई कुर्सियों में से एक कुर्सी घसीट कर कमरे के वस्त में कर दी और मुझे उठाकर कुर्सी पर बिठा दिया। उन जलीलों ने मुझे इतनी सख्ती से जकड़ा हुआ था कि पतली सी रेशमी डोरी मेरे गोश्त में घुसती चली जा रही थी। मेरे पैर भी बुरी तरह जकड़े हुए थे और हाथ भी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाऊं। मैं कुर्सी पर बैठ चुका तो जानी मुख्तलिफ तरीकों से वही सवाल करता रहा। मेरे इनकार पर वो बरहम हो गया। उसने जेब से सिगरेट का एक पैकेट और लाइटर निकाला, सिगरेट सुलगाई और बिल्कुल मेरे करीब आ गया। फिर उसने वो जलती हुई सिगरेट मेरी गर्दन पर मसल दी। मैं कसमसा कर रह गया और बमुश्किल हलक से निकलने वाली चीख पर काबू पाया। बताओ कागजात कहाँ हैं? उसने बिफर कर पूछा और एक बार फिर सिगरेट सुलगा ली। मेरे इनकार पर उसने इस मर्तबा भी मेरी गर्दन को निशाना बनाया। इस बार मैं अपनी चीख पर काबू न पा सका और बेख्तियार चीख उठा। फिर उसने कई दफ़ा यह अमल दोहराया, मगर मैं दांत पर दांत जमाए अजियत बर्दाश्त करता रहा। बता दे हरामजादे, वरना अख्तर तुम्हारे जिस्म का रेशा रेशा अलग करा देगा कुत्तों से। शायद तुम जानते नहीं कि साईं को जुनून की हद तक कुत्ते पालने का शौक है। उसके पास ग्रे हाउंड्स, ब्लड हाउंड्स और जर्मन शेफर्ड जैसे खूंखार कुत्ते हैं। उसके पास भालू और बंदर भी हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? शदीद तकलीफ के बावजूद मैं मुस्कुरा कर बोला, तुम लोगों को यकीन क्यों नहीं आता कि मुझे उन चीज़ों का इल्म नहीं है? अगर तुमने वो कागजात वहां से नहीं निकाले तो फिर ग्लोरिया का कोई आदमी ही उन्हें ले गया होगा। अचानक कमरे में रखा हुआ इंटरकॉम बज उठा। जानी ने रिसीवर उठाया। चंद लम्हों तक दूसरी तरफ की बात सुनता रहा, फिर ओके सर कहकर फोन रख दिया और मुझसे बोला, अख्तर को फौरी तौर पर कहीं जाना है, वो मुझे भी साथ ले जाना चाहता है, इसीलिए बकिया पूछगछ सुबह होगी। उम्मीद है सुबह तक तुम सच बोलने का फैसला कर लोगे। ये कहकर उसने अपने दोनों आदमियों को चलने का इशारा किया। जाने से पहले उन लोगों ने मुझे कुर्सी से उठाकर बेड पर डाल दिया और दरवाज़ा लॉक करके चले गए। उनके जाने के बाद मैं फिर वहां से रिहाई के इम्कानात पर गौर करने लगा। सोच सोचकर मेरा दिमाग शल हो गया, मगर कोई सूरत नजर न आई। मैंने हाथ पर हिलाकर रस्सी की बंदिशें ढीली करने की कोशिश की, मगर वो मेरी जिल्द में मजीद पेवस्त हो गई। उन्होंने मुझे इतनी सख्ती से बांधा था कि मेरे हाथ पैरों का दौरान खून भी रुक गया था और मेरे हाथ पैर सुन हो रहे थे। थक हार कर मैंने सोने का फैसला कर लिया और बड़ी मुश्किल से करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगा। नींद भी थी कि आने का नाम नहीं ले रही थी। तंग आकर मैंने आंखें खोल दी।
अचानक मेरी नज़र बेड की साइड टेबल पर पड़ी। वहां जानी सिगरेट का पैकेट और लाइटर भूल गया था। कुछ सोचकर मैंने उस लाइटर से काम लेने का फैसला कर लिया। मेरे हाथ पुश्त पर नहीं बंधे थे बल्कि सामने थे, मगर उन्होंने रस्सी को कुछ इस तरह बल दिए थे कि मैं हाथ पहलुओं से निकाल नहीं सकता था। उंगलियां अलबत्ता आज़ाद थीं। मैं खिसकता हुआ साइड टेबल के नज़दीक हो गया। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने अपना चेहरा साइड टेबल पर टिका दिया। मैं दांतों से वो लाइटर उठाना चाहता था। एक एक इंच सरक कर मैंने लाइटर को दांतों में पकड़ लिया। वो आम सा लाइटर था। मैंने उसे अपनी गोद में गिरा लिया, फिर अपने जिस्म को दाहिने पहलू पर लुढ़काया और दाएं हाथ में लाइटर थाम लिया। मैंने लाइटर की लौ से रस्सी को जलाने का फैसला कर लिया था। ये बड़ा खतरनाक काम था, मगर इसके बगैर कोई चारा भी नहीं था। मैंने अल्लाह का नाम लेकर लाइटर जलाया और उसकी लौ ऊपर की तरफ कर दी। मुझे अपनी कलाई की जिल्द जलने का एहसास हुआ, मगर मैं दांत पर दांत जमाए तकलीफ बर्दाश्त करता रहा। जरा सी देर में मेरी कलाई बुरी तरह झुलस गई, मगर जलती हुई रस्सी को देखकर मैं अपनी तकलीफ भूल गया। दूसरे लम्हे मुझे एहसास हुआ कि दाईं कलाई पर रस्सी की बंदिश ढीली पड़ गई है। मैंने लाइटर बुझाया और कलाई को झटका देकर रस्सी के बल निकालने लगा। अपने दाएं हाथ को आजाद देखकर मारे खुशी के मेरी आंखों में आंसू आ गए। रस्सी अभी तक सुलग रही थी और कई जगह से मेरे कपड़े भी झुलस गए थे। मैंने फुर्ती से जिस्म के गिर्द लिपटी हुई रस्सी खोली तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बरसों बाद आज़ाद हुआ हूँ। मैंने रस्सी का गोला सा बनाकर उसे बेड के नीचे उछाल दिया। फिर कमरे में थोड़ी उछल कूद करके अपने हाथों और पैरों का दौरान खून रवा किया। कमरे के साथ ही अटैच बाथ था। वहां जाकर मैंने ठंडे पानी के छींटे मुंह पर मारे तो खासी हद तक नॉर्मल हो गया। फिर मेरी नज़र वहां रखे हुए टूथपेस्ट पर पड़ी तो मैंने पेस्ट निकालकर उसे कलाई पर मल लिया। इससे मुझे काफ़ी सुकून मिला। कमरे में वापस आया मैं तो हर तरह से चाको चौबंद था। बांधने से पहले उन लोगों ने मेरे जूते उतारने की भी जहमत नहीं की थी। ये एक तरह से मेरे हक में अच्छा ही हुआ। हर तरह से तैयार होकर मैं दोबारा बेड पर उसी अंदाज में जा लेटा। अब मुझे दरवाज़ा खुलने का इंतजार था। वॉल क्लॉक उस वक्त सुबह के 4 बजा रही थी। मैं बेचैनी से किसी की आमद का इंतजार करने लगा।